Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolani zikr etунең ahamiyati. Zikr etu ul Alloh taolani esga tushirish degan so'z. Shak yo'q, albatta bek zo'r ahamiyat Alloh taolani esga tushirish, Alloh taolani zikr etu eng foydali amallardan bo'lib sanala. Alloh taolaga yoqinayta bu amal, Alloh taolani esga tushirish, Alloh taolani zikr etu. Qur'onda ko'p o'rinlarda Alloh taolo ayta, Alloh taolani esga tushirig'iz deb ko'p oyatlarda ayta. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloh zikran katira. Al-Ahzab surasi 41-oyatda Alloh taolo ayta: Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolani deya bek ko'p zikr etig'iz dey. Bek ko'p bek yesh Alloh taolani esga tushirig'iz dey. Masalan, munda kelganda biz Alloh taolani zikr eta olamiz. Zikrlar ko'p, subhanalloh deb aytu, alhamdulillah deb aytu, bar zikrlar, Allohu akbar deb aytu, la ilaha illalloh deb aytu, zikrlar, anda 100 martaba aytamiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb aytsanda bo'la. Bular aytadi, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahul mulku lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kim shu zikrni 100 martaba aytadi, erta bilan aytsa, Alloh taolani kuni bo'yi shaytondan saqlaydi. Kuni bo'yi shaytondan saqlay, аңа шушы kuni bo'yi jin kira olmay, ham sehr kira olmay, shayton kira olmay shuшы kishiga. Shula kim shuшы la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahul mulku lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir 100 martaba ayta, аңа ko'p savob yozila. 100 qulni ozod etgan kebek, yo'q, 10 qulni ozod etgan kebek savob yozila. Ham 100 savob yozila, 100 gunoh kechiriladi deb hadisda keladi. Şulay zikrlar boshqacha bor. Masalan, salovat aytu. Bu Alloh taoladan duo so'raymiz Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun endi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, kim menga bir topar salovat aytsa, Alloh taolo 10 salovat aytadi dedi. Salavatni aytuning nima foydasi bor? Qiyomat kunida bizga plus bo'lacak. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo beracak shafaat etu. Shafaat etu u bo'la yoqlovchi. Masalan, musulmonlarning orasida gunohli musulmonlar bo'la. Alloh taolani shu gunohlar sababli tamuqqa kirdi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan Alloh taoladan so'rov bilan Alloh taolo shu kishilarni tamuqdan chiqara. Biz nechik Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatini erisha olamiz? Birinchidan 5 vaqt namoz o'qib, Alloh taolo iymon keltirib 5 vaqt namoz o'qib, ondan Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini o'tab, shula istema salovat o'qisan, shu istema azon duosini o'qisan. Azon aytgach, biz azon duosini o'qiymiz, biz azon duoda Alloh taoladan Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uchun duo qilamiz. Ko'proq duo qilgan so'yin Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga oni erishtiradilar farishtalar. Erishtiradilar. Allah Teala Qur'onda ayta: "Fa-iza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra." Al-Baqara surasi 2. Al-Baqara surasida Alloh Teala ayta: "Qo'shan sizning xo'sh amal tamom bo'lg'achdi. Alloh Teala'ni zikr etingiz deydi. O'zingizning otalaringizni zikr etgan kabakdi. Hamondan da qotroq Alloh taolani zikr etingiz deydi Alloh taolo ayta shu oyatda. Siyr surasida 2 Siyr surasida Alloh taolo ayta. Alloh taolo ayta: "Allazina yazkurunalloha qiyaman." Qo'ysalari deydi Alloh taolani esga tushiradilar bosqan kelish. Va qu'udaw. Qo'ysalari Alloh taolani esga tushiradilar o'tirgan kelish. Va ala junubihim. Yotgan kelish Alloh taolani esga tushiradilar deydi. Ali Imron surasi 191-oyatda Alloh taolo ayta. Shu oyatda Alloh taolo esga tushira 3 положение kishining. Bosqan kelish, o'tirgan kelish, yotgan kelish. Bunda bir professor, diniy professor va'zda сөйлей. Psixologlar aytalar deydi, kishining 3 turli положение bor. Shu 3 turli положениеда kishining psixikasi 3 turli. Bosqan kelish yo'l менә, ol менә басып вагаз сөйли. Ol дегенде дәрес бирә. Отырган килеш ул вагазны тыңлый.
яисә дәресне тыңлый. Яткан килеш, ул вакытта яисә ул йокларга җыена ди, яисә ул авырта ди. Менә шушы эш положениедә Аллаһ Тәгалә әйтә, кемнәрдә Аллаһ Тәгаләне искә төшерәләр шушы эш положениедә. Баскан килеш без Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез. Барабызмы, мәчеткә баргандамы, басып торгандамы, берәнди эшне эшләгәндәме, кар түккәндә була, мәсәлән, бисмиллаһи әйтергә постоянно, аңар постоянно савап язылачак. Астагфирулла дип әйтсәк, мәсәлән, кар түккәндә, или берәнди эшне эшләгәндә астагфирулла дип эшләсәк, безгә һәр әйткән саен савабы булачак. Утырган килеш, без утырып торабыз, мәсәлән, тасбих тотып, Аллаһ Тәгаләне искә төшерәбез. И яткан килеш. Галимнар әйтәләр, Аллаһ Тәгаләне зикр итүдә иш төрле положение бар. Тел белән Аллаһ Тәгаләне зикр итү, күңел белән Аллаһ Тәгаләне зикр итү. Өченчесе, тел белән дә, күңел белән дә. Иң түбән дәрәҗә галимнар әйтәләр, тел белән зикр итү. Аның өчен савап бар. Но ул зикр сиңа тәэсир итми йөрәккә. Ягъни зикрның Аллаһ Тәгаләнең искә төшерүенең йөрәккә тәэсире бар икән. Бу сиңа зикр тәэсир итми, чөнки син тел белән генә Аллаһны искә төшерәсең, үзенең йөрәк белән, уй белән, күңел белән син әле кайда йөрисең. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, мине искә төшерү белән дие, сезнең күңелләрегез тынычлана ди. Без тел белән Аллаһ Тәгаләне зикр итәбез, но күңел тынычланмый, чөнки тел белән генә күңелгә керми. Икенче төрле положение була дәрәҗә күңел белән. Тел белән түгел, күңел белән. Аның өчен савап бар. Но аның дәрәҗәсе өстәрәк. Мәсәлән, бардык урманга, табигатка карыйбыз, урманны, табигатны, Аллаһны искә төшерәбез. Шу хәтле матур урман, кем моны шулай итеп матур иткән? Мәсәлән, без картинаны күрсәк, сурәтне күрәбез, обязательно аны бит художник булырга тиеш. Аны кемдер сурәтен ясаган, кайсысыдыр $1,000,000 тора, аннан да күбрәк долларлар тора әле, кой бер картиналарны. Аны сатып алалар шул хәлле күп бәягә. Менә бу урманның, мәсәлән, карасак, или табигатка карасак, шул хәтле матур, аның ничә $1,000,000 тора микән менә бу картинасы Аллаһ Тәгалә безгә күрсәткән. Менә бу шушы табигатка карап сокланабыз, әйтәбез, әлхәмдүлилләһ, күпме Аллаһ Тәгалә безгә нимәтләр бирде, монысы бит Аллаһ Тәгалә бирүче. Күпме менә бу матурлыкны безгә күрсәтә Аллаһ Тәгалә. Безгә шушын күрергә күзләр бирде. Әлхәмдүлилләһ, монда килә алабыз, аяклар бирде, Аллаһка шөкр итәбез. Менә бу күңел белән Аллаһ Тәгаләне искә төшерү була. Өченчесе, иң зуррак дәрәҗә була инде ул тел белән, күңел белән. Бу иң зур дәрәҗә. Моның өчен савабы да күп була. Моның өчен күңелгә дә тәэсир итә. Ул вакытта күңел тынычлана. Күңел тынычланысын өчен кирәк күп итеп Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә, күп итеп шул йөрәккә кереп сеңсен. Шул вакытта гына безнең йөрәкләребез тынычлана, шул вакытта безнең йөрәкләребез йомшара. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, кайбер кешеләрнең дие, күңелләре ди каты ди. Таштан да катырак ди. Күңелләре ди. Моны җибетә Аллаһ Тәгаләне искә төшерү. Ул күңелләрне җибетә. Ахиратны искә төшерү, каберне искә төшерү, кыямәт көне искә төшерү, җәннәт җәһәннәмне искә төшерү күңелне җибетә. Күңел шуның белән җиби. Кеше масайган саен, тәкәбберләнгән саен, кешенең күңеле карая, кешенең күңеле катылана, кешенең күңеле каты була. Кемнең күңеле каты, ул бәхетле була алмый, ул бәхетсез була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әз-закирина Аллаһа қияма ва қугуда ва ала джунубихим". Моны мин аны укыдым инде. Анда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваз-закирина Аллаһа касира ва закират. Агадда Аллаһу лахум магфирата ва аҗран газима". Әл-Ахзаб сурәсе 35-нче аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: Ир кеше буламы, хатын-кыз кеше буламы, кайсылары бик күп Аллаһ Тәгаләне зикр итәләр. Аллаһ Тәгалә аларга магфират әзерләде ди. Магфират ул Аллаһ Тәгаләнең гафуы. Ул бик зур дәрәҗә. Әгәр дә безнең Аллаһ Тәгалә гафу итә икән, без кабергә кергәч, без газапланмыйбыз, без рәхәткә яшәячәкбез. Кыямәт көнендә дә нәкъ шулай, безгә ишмакка керәчәкбез.
Ve ecrun azîme ham büyük ecirler әзерләде ди. Менә Аллаһ Тәгаләне искә төшерү белән безнегә Аллаһ Тәгалә зур әҗирләр, саваплар бирәчәк кыямәт көндә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә әйтә: "Ма мин сагатин тамурру бибни Адам ла язкуру Аллаһ Тәгалә фима илля тахассара алейка йаум ал-қияма." Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Кешенең тормышына нинди генә адәм баласының сәгате үтмәсен. Әгәр дә ул шушы сәгатьтә Аллаһ Тәгаләне искә төшермәй икән ди, ул кыямәт көне үкенәчәк ди. Үкенәчәк ди кыямәт көне ди." Ягъни безгә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Кирәк күбрәк ешрак Аллаһны искә төшерергә. Кыямәт көндә үкенмәячәкбез иншаллаһ." Шулай ук Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтә: "Сабақал муфарридун." Қалу: "Ва мал муфарридун я Расулаллаһ?" Қала: "Аз-закирун Аллаһа катира ва закират." Бу хадисны Муслим китерә. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу әйтте: "Ал-муфарридун" ди, алар узып киттеләр ди. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу сорадылар: "Кем ул муфарридун?" Ул әйтте: "Кайсылары ди Аллаһ Тәгаләне еш күп итеп искә төшерәләр ди. Буламы ир кеше, буламы хатын-кыз кеше." Ягъни узып киттеләр дигән сүз изгелек белән узып киттеләр, җәннәттәге дәрәҗә белән узып киттеләр. Күбрәк без Аллаһ Тәгаләне зикр итсәк, Аллаһ Тәгалә безне иҗмахта дәрәҗәне күбрәк күтәрәчәк иншаллаһ. Андары шушы зикрләрнең файдаларыннан булып тора. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Фала тагълу нафсун ма ухфия лакум мин куррати а'юн, джазаан бима кану я'малун." Сәҗдә сүрәсендә 10-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Җәннәткә керәсе мөэминнәр аларга анда нәрсә хәзерләнгәнен инде белми, һич нәрсә белми ди. Җәннәткә кереп, күргәч күзләре карарланыр, күңелләре шатланыр, аларның кылган яхшылыклары изге җәза булсын өчен" ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә яшерелгән әйбер безгә әзерләде. Кем күп итеп Аллаһ Тәгаләне искә төшерә, күзе күрмәгән, колагы ишетмәгән, йөрәге даже представлять итми, нәрсә анда бул иҗмахта инде. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Ва май яхшу ган зикри ар-рахмани нуқайиду лаху шайтанан фаху лаху қарин." Зухруф сүрәсе 36-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Кем ди ар-рахманнан ди зикрдән баш тарта ди. Ар-рахман ул Аллаһның исеме. Кем Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән баш тарта ди, без шушы кешегә ди шайтанны куярбыз ди. Шайтан шушы кешегә дус булыр ди. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә: "Шайтан сезгә ачык дошман ди, дус була алмый." Ягъни ул шайтан моңа вәсвәсәләр кылып, начарлыкка индер, ул аны яхшы итеп кабул итәр, әмма ул аңар начарлыкка китерер. Начар дус бу шайтан. Аллаһ Тәгалә Куръанда әйтә. Менә кем Аллаһ Тәгаләне искә төшерми, шушы кешегә специально Аллаһ Тәгалә шайтан куя. Ул аны төрле якка тарта. Я хамыр шергә тарта, я тәмәке тартырга тарта, я наркотикка тарта, я зина кылырга тарта. Менә шундый фахиш начар эшләргә тарта. Шун белән кеше ике дөньяда да бәхетсез була. Иннал ладина тaqu идә массахум таифун минаш шайтани тадаккару файзахум мубсирун. Ал-А'раф сүрәсендә 201-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә. Кайсылары ди Аллаһ Тәгаләдән куркалар ди. Ягъни кем Аллаһ Тәгаләдән курка, кайчан аларны ди шайтанның вәсвәсәсе килә ди. Ягъни шайтанның вәсвәсәсе килде менә безгә, мәсәлән. Тут же Аллаһ Тәгалә искә төшерәләр ди, акылга кайталар ди. Мәсәлән, гунах кылды икән кеше. Тут же башына бәрде: "Мин бит гунах кылдым, субханалла." Аллаһтан гафу сорап, бүтән гунахка кайтмый. Менә бу тақва кешенең, ягъни Аллаһтан курыккан кешенең сыйфаты, Аллаһ Тәгалә әйтә. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, вассамиу дуа.